చూడండి, ఈరోజు కాంప్లెక్స్ లైఫ్ స్టైల్లో అన్నిటికంటే పెద్ద వర్చ్యూ ఏంటంటే సింప్లిసిటీ. అంత తేలిగ్గా దాన్ని అచీవ్ చేయలేరు. అంటే ఒక అద్భుతమైన ఐడియాకి కూడా మొట్టమొదటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సింప్లిసిటీ. మంచి ఐడియా బాజ్కి కూడా ఇదే రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా తన సింప్లిసిటీతో ఒక సింపుల్ ఐడియాని మీ మనసులో సింపుల్గా ముద్రించడానికి వస్తున్నారు మన తర్వాతి ఐడియా బాజ్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానిద్దాం బిందు ఇంకా అక్షయ్ని. అక్షయ్ ఇంకా బిందు, మిమ్మల్ని మా వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. థాంక్యూ సో మచ్ టైటన్స్, మీకు ఇది చెప్పాలి. వీళ్ళు ఇంకా ఐడియా స్టేజ్ లోనే ఉన్నారు. దాని ఆధారంగా మీరు వాల్యుయేషన్ చేయండి. వీళ్ళు ఇప్పుడు పిచ్ కన్నడలో చెప్తారు. గుడ్ లక్. ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಟನ್ಸ್, ನಾನು ಬಿಂದು. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಟೈಟನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟೈಟನ್ಸ್ ಇದು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗೋರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಆಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಟಿಕೆ ಬಡಲ್. ಬಡಲ್ ಬಂದು ಮರದ ರಂಬೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೀ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಗುರಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಟನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಾವೇನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿರೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಬಡಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕತೆಗಳನ್ನ, ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರದ್ದೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದೀಗ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಆಗಲಿ ಹಾಡನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. What led you to start this? చిన్నప్పటి నుంచి కర్ణాటకలోనే పుట్టి పెరిగాను. అందుకని చెన్పట్నా గురించి నాకు బాగా తెలుసు. నేను చెన్పట్నాని విజిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడుండే ప్రజలు, ఇక్కడుండే ఒక కళ మీద నాకు కొంచెం ప్రేమ ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఇక్కడుండే జనాలకి ఈ ఆర్ట్ చాలా బాగా తెలుసుకున్నారు. ఇక్కడుండే ప్రజలు వాళ్ళు పనిచేసే ఇంటెన్సెస్ ఉంది కదా, అది చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. ఇది చూడంగానే నాకు ఈ ఆర్ట్ ప్రపంచం మొత్తం ఉంటుందని, అందువల్ల చాలా సంపాదిస్తారనుకున్నాను. కానీ వీళ్ళందరినీ కలిసిన తర్వాత, వీళ్ళతో మాట్లాడినాక ఈ ఆర్ట్ మెల్లిమెల్లిగా అంతమైపోతుందని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. వీళ్ళ ఇన్కమ్ కూడా స్లోలీ ఇంకా డైలీ డిక్రీస్ అయిపోతుంది. నా పేరు చంద్రు. నేను గత 30 ఏళ్ళుగా ఈ పని చేస్తూనే ఉన్నాను. మా నాన్నగారు కూడా ఇది చేసేవారు. మా తండ్రి గారిని చూసి నేను కూడా ఇది నేర్చుకున్నాను. ఆర్డర్ ఇవ్వండి సార్, పర్వాలేదు, నేను మీకు తప్పకుండా చేసి పెడతాను. ఆర్డర్ రావడమే మాకు పెద్ద సమస్య.
ఇలాంటి అద్భుతమైన ఆర్ట్ చనిపోయేది చూస్తుంటే నాకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది. అందుకనే నేను ఈ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ని టెక్నాలజీతో కలిపి ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి తీసుకెళ్లి చూపిద్దాం అనుకున్నాను. సరే, ఇంతకీ మీ టాయ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో మాకు కాస్త We చూపిస్తారా? would like to show you demo of Yeah. that. ఓకే, ప్లీజ్ చూపించండి, డెమో చూపించండి. ఈ టాయ్ సస్టైనబుల్ ఇంకా వుడ్ మెటీరియల్ తో తయారు చేయబడింది. ఇది క్రాఫ్ట్‌మ్యాన్‌షిప్ తో మేము తయారు చేసాం. ఇంకా ఇది నేచురల్ కలర్ కూడా. ఇది మా బేసిక్ ప్రోటోటైప్. ఇది లోరీ సింగింగ్ టాయ్. దీనికి మనం కొంచెం మూమెంట్ ఇవ్వగానే ఈ విధంగా మీరు దీన్ని టచ్ చేయొచ్చు. మొదటి విషయం ఏమిటంటే అక్షయ్, నేను మీకు కంగ్రాచులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Thank you so much, మీరు sir. ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్పారు? ఏంటది? కన్నడ. కన్నడ. అది చాలా స్వీట్ లాంగ్వేజ్, వినటానికి వీణులు విందుగా ఉంది. ఇట్ Thank you, వాజ్ sir. వెరీ వెల్ డన్. నిజంగానే అది చాలా స్వీట్ అనే లాంగ్వేజ్. సార్, ఈ విషయంలో ఆడియన్స్ కూడా చాలా సంతోషం కలిగి ఉంటుంది. ముందు మార్కెట్ డిమాండ్ తీసుకోమంటారా? Yes, yes, yes. ఓకే, మీరు మీ ఓటింగ్ మీటర్స్ తీసుకోండి. ఎస్ సార్, నో బటన్స్ నొక్కి మాకు తెలియజేయండి మీ అందరి అభిప్రాయంలో వీళ్ళు చేసిన ఇన్నోవేషన్ కి మార్కెట్ డిమాండ్ ఎంత ఉంటుంది అని. ఎనభై 1% మందికి ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా అవసరం అంటున్నారు. ఇలాంటి టాయ్ ఉంటే సరదాగా ఉంటుందని. ఐ విల్ ఓపెన్ ద ఫ్లోర్ ఫర్ యూ. మీరు ఎవరైనా బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే, ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటే, వీళ్ళు ప్రోటోటైప్ తయారు చేశారు. ముందుకు ఎలా తీసుకువెళ్లాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి. సో ముందు అక్షయ్ అండ్ బిందు, Yes, ma'am. ఐ థింక్ మీరు చెయ్యాలనుకున్నది అంటే మన కల్చరల్ వాల్యూస్ ని పిల్లల వరకు తీసుకువెళ్ళాలని మీరు అనుకోవడం చాలా మంచి విషయం. మీరు ఒక విషయం చెప్పారు, ఇది ఏఐ ఎనేబుల్డ్ అండ్ అసలు ఎవరి వాయిస్ అది? కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. ఎవరి వాయిస్ అయినా దీంతో చేయగలం. ఇప్పుడు నాకు నచ్చిన అన్ని సాంగ్స్ లెట్స్ సే మా అమ్మగారి గొంతుతో చెయ్యాలంటే ఎలా చేస్తారు? We are trying to create an app where if we write a story, then using generated AI, it will convert that voice into our party's voice, provided it should have some sample voice. మా ఇంట్లో ఈ ఆటో, టోనీస్, సూపర్ బాడీ లాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టాయ్స్ ఉన్నాయి. మరీ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా కాదు. 2000, 3000కే ఈ టాయ్స్ దొరుకుతున్నాయి. ఆ మార్కెట్లో మీ టాయ్స్ ని మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇంకా ఏ ప్రైస్ లో ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. Okay. So first thing is that we are promoting sustainability by using wood. And this is the one of the option explored so far. So currently pricing of these are somewhere around 900 and our manufacturing cost is somewhere around 700. And the AI integrated with the app wasn't we are talking about, that's under warranty. And if it's come to the market within like 3 months, it will be somewhere around 500 plus subscriptions free, which is gonna be minimal. Because these are the toys that older generation already played with and that's something they would like to be giving to that, kids or grandkids so that they can share a connection. So we are not just selling a toy, we are selling an emotion. And on that basis, we wanna connect everyone. సందేశ్ గారు, మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళ ఐడియా గురించి? నేను ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చూస్తున్నాను. నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా నచ్చింది. ఒకవేళ మీరు దీన్ని ఒక గిఫ్టింగ్ ఐటెం లేదా సెట్స్ ఆఫ్ గిఫ్టింగ్ ఐటమ్స్ మీరు రౌట్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇక్కడ చాలా సిరీస్ ఆఫ్ రిలిజియన్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుందరకాండ, హనుమాన్ పాటలు, రామాయణ కథలు. ఒకవేళ మీరు ఈ టాయ్స్ ద్వారా వాటికి రిలీజియస్ యాంగిల్ ఇచ్చారంటే ఇది ఒక వర్కబుల్ బిజినెస్ మోడల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అలాంటి రిలీజియస్ ప్రొడక్ట్స్ కి చాలా నీడ్ ఉంది. నేను మీ బెనిఫిట్ కోసం ఒక విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దీనికి మీరు యాప్ చేయడం అంత మంచిది కాదనిపిస్తోంది. బికాస్ నో బడీ విల్ గివ్ యూ రియల్ ఎస్టేట్ ఆన్ దేర్ ఫోన్. ఒకవేళ మీరు యాప్ని తయారు చేసినా మీకు అసలు రియల్ ఎస్టేట్ దొరకదు.
ప్రొఫెసర్ రిచా, దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మీకు ఇంకో ఆస్పెక్ట్ లో చెప్పాలంటే ఈ కంపెనీ పేరు ఈకోజెన్ అని పెట్టారు. మీరు బ్రాండింగ్ ని బడులు చేస్తున్నారు. సో దట్స్ గుడ్. బట్ ఒకవేళ మీరు ఆ రిలీజియస్ యాంగిల్ లో వెళ్ళారంటే ఒక కొత్త పేరుని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించండి. ఐడియాలో ఐ వుడ్ సే సడన్లీ ఒక పొటెన్షియల్ ఉంది. మీరు చాలా ఎర్లీ స్టేజ్ లో వచ్చారు. అందువల్ల మీరు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎలా అన్నిటిని ఒకటి చేస్తున్నారని చూద్దాం. మీరు ఈ 20 లక్షలు ఎందుకోసం తీసుకోవాలి That అనుకుంటున్నారు? 20 lakhs we asked was for within 1 month we would pilot these products into market that's there in all different designs, and currently the app idea we told if under R&D, so within 3 months we would be able to pilot that also into market. సో ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ రీవిజిటెడ్ ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు గివ్ యూ ఎనీ ఆఫర్, డిస్కస్ ఎనీథింగ్. మేబీ దీన్ని మీరు వర్క్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ సీజన్ లేదంటే 2 వారాల తర్వాత యూ రీచెస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఐడియా బజ్. బట్ ఐడియా బజ్ కూడా కలిపి థ్యాంక్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న గ్రామాల నుంచి ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ విషయాలు వస్తున్నాయి. అండ్ రియల్లీ ఐ రెస్పెక్ట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. We are totally open to, work on something where you can integrate spiritual aspect. ఐడియా బ్యాస్లో మేము వచ్చినందుకు కారణం ఫండింగ్కి మాత్రం కాదు, నేను ఒక వెంటర్ని కూడా వెతుకుతున్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కన్సిడర్ దిస్ అండ్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ అస్. ఒకవేళ ఈ స్టేజ్లో మీరు ఆ రిలీజియస్ యాంగిల్ని ప్లే చేయాలి అనుకుంటే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ 10 lakhs ఫండింగ్. లెట్స్ సీ వేర్ ఇట్ గోస్. ఇంకా మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం. మిగతా టైటన్స్ ఎవరైనా సరే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ స్టేట్ ని ఇంకా మీ ఏరియా కల్చర్ ని మీరు పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారు. అందువల్ల సందేశ్ సార్, ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్. ఈ రోజు నేను హ్యాండ్ షేక్ చేయలేను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ కర్ణాటకస్ లెగసీ. Thank you so much, థ్యాంక్ యూ sir. సో మచ్. ఫర్ ఆల్ ద గైడ్స్ సర్టన్లీ దేర్. అంటే మార్కెటింగ్ లో దీన్ని ఏం చేయాలి, ప్రాడక్ట్ లో ఎలా చేయాలని చెప్పడంలో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే. ఐ థింక్ ఈ రోజున్న ఈ బిజినెస్ మోడల్ నాకు వైబుల్ అనిపించట్లేదు. సో దీన్ని పెవిట్ చేసి తీరాలి. అండ్ ఐ థింక్ మీకు ఒక చాలా గొప్ప మనిషి ఆయన దగ్గర నుంచి మీకు గైడెన్స్ దొరకబోతోంది. మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ మొదటిగా మీరు ఏంటంటే సందేశ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన గైడెన్స్ ఫాలో అయ్యి ఒక చిన్న బిజినెస్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిది. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ షుడ్ టేక్ ఎక్కువ టైంలో అంత సంపాదించడం చాలా కష్టం. బికాస్ మీకు అంతగా గైడెన్స్ లేదు. ఒకవేళ మీకు ఆ గైడెన్స్ పోను బాగా వస్తే, సో పొటెన్షియల్లీ వీఆర్ అవైలబుల్ మోర్ గైడెన్స్. దీన్ని ఇంకా మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. పవన్ సార్, నేను మీకు చెప్తున్నాను, అలాగే మీ ఇద్దరికి కూడా చెప్తున్నాను. అదేంటంటే ఇంతవరకు ఎవ్వరికీ కూడా సందేశ్ గారు మెంటార్షిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళు వేరే ట్రాజెక్టరీలో వెళ్తారు. వాళ్ళ పేస్ మారిపోతుంది. ఎందుకంటే సందేశ్ గారు పెట్టుబడి పెట్టడం మాత్రమే కాదు, పూర్తిగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఆయన రంగంలోకి దిగుతారు. ఆయన మన్నాడే అంటే రేపే మీ ఆఫీస్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం అంటే మిమ్మల్ని పరుగులు పెట్టిస్తారు. సో మీరు చేతులు కలపాలంటే ఆలోచించుకోండి, ఎందుకంటే సందేశ్ గారు ఓకే చెప్పారు. మరైతే Thank చేతులు you. కలుపుతారా? Yes. అయితే రండి. సో టైటన్స్, మన ఈ వేదిక మీదకి ఐడియా బాజులు వస్తుంటారు, అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ నుంచి సతీష్ శెట్టి గారు కూడా వచ్చారు. ఆయన తలోజా ఇండస్ట్రియల్ ప్రెసిడెంట్ కూడాను. సతీష్ గారు, మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను, మీ అసోసియేషన్లో మొత్తం ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి? అందులో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 1623 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. అందులో అన్ని సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఇంజనీరింగ్, ఫార్మాసిటికల్స్, ఇంటర్మీడియట్, సీ ఫుడ్స్, అందులో చాలా సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఐడియా బాజ్ వేదిక మీదకి మేము ఇలాంటి ఐడియాస్ ని తీసుకొస్తున్నాం. దీనివల్ల ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కి ప్రయోజనం ఏంటి? ఆల్ న్యూ ఐడియాస్ విచ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు. మేము కొత్త ఎక్స్పాన్సివ్ ఇండస్ట్రీని 750 acres లో చేస్తున్నాం. సో వీ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ ఐడియాస్ వేర్ ఇట్ కన్ బాట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ నుండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వరకు తలోజాలని మొత్తం సెటప్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. వీ లుకింగ్ ఫర్ ఏ లార్జెస్ట్ సెటప్ ఇన్ తలజా మెడిసిన్. థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు. మేము ఆశిస్తున్నాం మీరు ఒక మంచి ఆలోచనతో వచ్చారని. దానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మీకు మంచి ఐడియాస్ కూడా దొరుకుతాయి. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.